Hi dear students, welcome back to Dhanya's classroom. It's me Dhanya. Today we are going to learn the continuation of our fourth chapter, title of fourth chapter, that is our government. Parliamentന്റെ functions വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Today we want to start our new topic, that is state legislature, സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭ. In India, there are state legislature in all the states. They make laws on subject that come under the state government. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ചുമതല ഇവർക്കാണ്. In majority of the state, the state legislature has only one house. ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമനിർമ്മാണ സഭാ വിഭാഗത്തിന് ആകെ ഒരു സഭ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. Such legislature are called unicameral legislature. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് one legislature has two houses, that is bicameral legislature. If one legislature has only one assembly, that is known as unicameral legislature. In your textbook, one extra reading topic is there. What is that? States having bicameral legislature. ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ദ്വിമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് and Telangana have bicameral legislature. The lower house is known as legislative assembly and the upper house is the legislative council. Next our topic, that is executive. One collage is there in your textbook. Please observe. Central government made Aadhaar card compulsory for LPG subsidy. Central approval for ex partes vote. Implementation of food security bill get delayed. Adarsh Gram project set off this year. These are the news headlines. These all related with day-to-day administration of the country. Who takes such decisions and implements them? We know that is by executive. Then what is executive? The organ of the government which implements laws and administer the country is called executive. Once more, the organ of the government which implements law and administer the country is called executive. In our country, that means in India, two levels of executives are there. In India, two levels of executives are there. They are known as central executive and state executive. What is the central executive? Central executive related with central government. Central executive consists of president, central ministers and bureaucracy. Central executive എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്? നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ആർക്കാണ്? സംശയമില്ല, ഗവർണർക്കാണ്. ഗവർണർ, സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രസി. ഗവർണർ, സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രസി. ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. The chief minister and his cabinet act as the real executive in the state. സ്റ്റേറ്റിലെ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയുമാണ്. അപ്പൊ സെൻട്രലിലോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. Our topic, that is two types of executive. Which are the two types of executive? Political executive and permanent executive. What is political executive? The president and the ministers are elected and they are called political executive. അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അവരെയാണ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. Bureaucrats are appointed on the basis of certain qualification and they continue in office till their retirement. They are known as permanent executive. ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അവർ ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവരവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം വരെ അതേ ജോലിയിൽ തുടരുന്നു. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്, that is president.
The picture of India's first president is given in your textbook. ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി? ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഹു ഈസ് ദി കറന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി? ആരാ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ്? രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. ഓക്കെ, the president is the head of Indian Republic. He is elected by an electoral college for a term of 5 years. 5 വർഷ കാലാവധിയിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലവനാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആരെല്ലാമാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. The electoral college consists of elected members of Lok Sabha, elected members of Rajya Sabha, elected members of State Legislative Assembly. ഇത്രയും അംഗങ്ങളാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. What are the qualifications of Indian President? നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Must be a citizen of India, should have completed 35 years of age, should have all other qualification required for a member of Lok Sabha. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ലോക്സഭ അംഗത്തിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. All the executive powers of the central government are vested with President of India. But he performed all these functions with the support and advice given by the Council of Ministers. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സും പ്രസിഡന്റിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ അഡ്വൈസോടു കൂടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്. എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്. അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചില്ലേ? അത് ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് വരുന്നത് ആണെങ്കിലും ഒരു തവണ അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. പ്ലീസ് ഒബ്സർവ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അപ്പോയിന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പോയിന്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട്. Nominate 12 members of Rajya Sabha and 2 members of Lok Sabha. Act as the supreme commander of armed force. Give assent to bill passed by the parliament. Declare emergency in the country if needed. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനാണ്. Take decision on mercy petition. ദയാഹർജി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദയാഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. നോക്കാം എന്താണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതലകളെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ബിസൈഡ്സ് പ്രസിഡന്റ്, ഇന്ത്യ ഹാസ് എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൾസോ ഇലക്ടഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ്. പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ആണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ആരൊക്കെയാ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. The members of Lok Sabha and Rajya Sabha are the members of this electoral college. രണ്ട് ടീമുകളും നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടി കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു the members of Lok Sabha and Rajya Sabha are members of this electoral college. He also elected for a term of 5 years. വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 5 വർഷത്തെ കാലാവധിയിലേക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്, what are the functions of vice president? നോക്കാം. Perform the functions of president in his absence. പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. Presides over the sessions of രാജ്യസഭ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. രാജ്യസഭ മീറ്റിംഗുകൾ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. Please observe this figure. The Union Council of Ministers work under the leadership of the Prime Minister. All the functions vested with the President are really exercised by the Council of Ministers, which consists of Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers.
യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. പ്രസിഡന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായ എല്ലാ ചുമതലകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. The leader of the majority party or coalition in the Lok Sabha is appointed as the prime minister. ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കല്ല ഒരേ അഭിപ്രായത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് പാർട്ടികൾ സഖ്യമായി വന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ നേതാവിനെയാണ് അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. He can influence all the important decisions of the central government, act as the leader of Lok Sabha, presides over the meeting of the cabinet, coordinate the functions of council of ministers, inform the president of the decision taken by the cabinet. These are the major functions of Indian prime minister. Then Lok Sabhയുടെ leader ആണ്, cabinet meeting preside ചെയ്യുന്നു, കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു. ദീസ് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ജുഡീഷ്യറി. നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. There may arise dispute between individuals, sometimes individuals and government, sometimes between central government and state government, otherwise among state on various issues. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യക്തികളും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലായിരിക്കാം. ചില സമയത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും തമ്മിലായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കാം. ജുഡീഷ്യറി വിച്ച് റിസോൾവ് ദിസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്. ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നത് ആരാണ്? നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ്. എന്താ ചെയ്യുക അവര്? ബൈ പണിഷിംഗ് ദി ഗിൽറ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദി ഇന്നസെൻസ് ദി കോർട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ജസ്റ്റിസ്. കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിച്ചും നിരപരാധികളെ സംരക്ഷിച്ചുമാണ് കോടതി അവരുടെ നീതി നടപ്പാക്കുന്നത്. Then what is the structure of Indian judiciary? Then please observe this flow chart. That the Supreme Court, the apex court in jurisdiction all over India. ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ്. തൊട്ട് താഴെ വരുന്നു ഹൈക്കോർട്ട്. ഹിയർ കേസസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, ഹിയർ കേസസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ. ആഫ്റ്റർ ദ സബ് കോർട്ട്, മുനിസിഫ് കോർട്ട് ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്, ഹിയർ താലൂക്ക് ലെവൽ കേസസ്. This is the structure of Indian judiciary. Our important topic that is Supreme Court. You know that Supreme Court is the apex court in India. ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠമാണ് സുപ്രീം കോടതി. It consists of Chief Justice and judges appointed by Indian President. At present, Chief Justice and 30 judges are there in Supreme Court. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും 30 ജഡ്ജിമാരുമാണ് ഉള്ളത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് കേസസ് കൺസിഡേർഡ് ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട്. നോക്കാം. കേസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വയലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാം. കേസസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും തമ്മിലാണ് തർക്കമെങ്കിൽ ആ തർക്കം പരിഹരിക്കാനും നമ്മൾ പോവേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയിലാണ്. ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും സുപ്രീം കോടതിയാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. കേസസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ്, ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായ കേസസ്. അപ്പീൽ കേസസ് ഫ്രം ഹൈക്കോർട്ട്, ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന അപ്പീൽ കേസസ്, ആ കേസസും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സുപ്രീം കോടതി. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈക്കോർട്ട്. യു നോ ദാറ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ഈസ് ദി ഹൈയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോർട്ടാണ്. ദി ഹൈക്കോർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് അതർ ജഡ്ജസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ്.
ഹൈക്കോർട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത്? പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റ് ജഡ്ജിമാരുമാണ്. It supervises the working of district court and other subordinate courts. ഹൈക്കോർട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിനെയും ബാക്കി വരുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ടുകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹൈക്കോർട്ടാണ്. What are the jurisdictions of High Court? Please observe. Give verdict on cases relating to violation of fundamental right. ഇവിടെ അതന്നെയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഹനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാം. Here civil and criminal appeal cases from lower court. Lower courtil നിന്ന് വരുന്ന civil and criminal appeal cases. Interpret laws passed by the state legislature. സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതും ആര് തന്നെയാണ്? ഹൈക്കോടതി. One extra reading column is there in your textbook, that is Lok Adalat. Please observe. Government has taken certain steps to ensure justice affordable to the poor and ordinary man. The most important among them is Lok Adalat. Lok Adalat means people's court. It is judicial system which is voluntary in nature. Clients desirous of disposing their cases can approach the Lok Adalat, which will persuade them to dispose the cases through negotiation and mutual agreement. The aim of Lok Adalat is to settle the cases without any delay. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോടതിയിലൊക്കെ ഒരു കേസുമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വക്കീലന്മാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആര് സമീപിക്കാം? ലോക് അദാലത്ത്, ജനങ്ങളുടെ കോടതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വോളണ്ടറി സന്നദ്ധ സ്വഭാവീതിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതില് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് കോർട്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് district court, sub court, municipal court and magistrate court. They give a verdict on civil and criminal cases. Civil കേസിലും ക്രിമിനൽ കേസിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി, സബ് കോർട്ട്, മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് and magistrate court etc. include in this. My dears, you learn 3 organs of our government from this topic. Which are that? Legislature, executive and judiciary. Government become effective only when these 3 organs work together with mutual respect and in accordance with the constitutional provisions. ഇത്ര മാത്രമാണ് അവർ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആയ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കാതിരിക്കുക. Thank you for watching my class. Thank you, my dears.